السلام علیکم جی، آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں 9th کلاس کی کمپیوٹر سائنس کا چیپٹر نمبر 12۔ یہ کورس نیا ہے اور ریسنٹلی جو ہے وہ لانچ ہوا ہے 2025-2026 جو سیشنز ہیں ان کے لیے ہے۔ پھر بالکل نیو کورس ہے، فریش کورس ہے، انٹرپرینیورشپ ان ڈیجیٹل ایج۔ انٹرپرینیورشپ کیا ہوتا ہے جی؟ کوئی بھی کاروبار کرنا، چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ ڈیجیٹل ایج کا کیا مطلب ہے؟ یہ دور جو ہے یہ ڈیجیٹل ہے۔ کیسے ڈیجیٹل ہے کہ ہم نے ہر چیز کو ڈیجیٹلائز کر دیا ہے۔ کمپیوٹر کا استعمال ہے، انٹرنیٹ کا استعمال ہے، اسمارٹ فونز بہت زیادہ ہیں، ہم انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، انٹرنیٹ یوز کرنے والے پرسن زیادہ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، انٹرنیٹ یوزر زیادہ ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے جی انٹروڈکشن۔ اچھا، ساتھ ساتھ میں آپ کو کوشچنز بھی بنوا دوں گی، ٹھیک ہے جی۔ انٹرپرینیورشپ از اے پروسیس آف ڈیزائننگ، launching and running a new business, often initially a small business, ٹھیک ہے جی، offering a product, process or service for sale or hire۔ انٹرپرینیورشپ ہوتا ہے جی ڈیزائن کرنا، بنانا، لانچ کرنا، یعنی کہ اس کو پھر لے کر آنا لوگوں کے سامنے مارکیٹ میں، پھر رن کرنا، چلانا نیو بزنس، ٹھیک ہے۔ زیادہ تر کیا ہوتا ہے جی کہ یہ ایک اسمال بزنس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ چھوٹے لیول سے شروع کرنے کیا جانے والا۔ آفرنگ آف پروڈکٹ، پروسیس، آپ کیا آفر کر سکتے ہیں اگر آپ انٹرپرینیور ہیں تو؟ کوئی چیز، کوئی بھی پروسیس، کوئی سروس، ٹھیک ہے نا۔ اٹ انوالوز دا ولنگنیس ٹو ٹیک رسک، اس میں کیا چیز آتی ہے؟ اس بات کی رضامندی آتی ہے کہ آپ رسک لے سکتے ہیں۔ اب رسک کیا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کاروبار میں نقصان بھی ہو سکتا ہے، آپ کو بڑے بڑے فیصلے لینے پڑیں گے۔ اینڈ انوویٹو، پھر تھوڑی سی آپ کو جدت پسندی بھی لانی ہے، نئی چیز لانی ہے۔ ان آرڈر ٹو کریٹ ویلیو، اپنی چیز کی وقت حیثیت پیدا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو ہے آپ کا انٹروڈکشن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سارا لکھا ہوا ہے کہ اس چیپٹر میں کیا ہے۔ یہاں سے آپ ایسا کریں کہ رائٹ a brief note on enter، ٹھیک ہے نا۔ آپ اس کو بریف نوٹ بنا لیں یا چاہیں تو آپ اس کو وٹ از انٹرپرینیورشپ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لمبا کوشچن یاد کریں گے تو اس میں چھوٹا کوشچن بھی آپ کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں۔ انٹرپرینیورشپ از اے پروسیس آف اسٹارٹنگ اے نیو بزنس اور آرگنائزیشن۔ انٹرپرینیورشپ کیا جی پروسیس ہے؟ نیا کام یا نئی کمپنی، نیا ادارہ قائم کرنے کا نام ہے، ایک عمل ہے۔ اٹ انوالوز آئیڈینٹیفائنگ اے نیڈ ان دا مارکیٹ، کہ مارکیٹ میں کس چیز کی ضرورت زیادہ ہے۔ کمنگ اپ ود این آئیڈیا، جس سے آپ کو کوئی نہ کوئی آئیڈیا ملے، ٹو میٹ دیٹ نیڈ، کہ وہ ضرورت پوری کی جائے۔ اینڈ ٹیکنگ دا رسک، پھر اس چیز کا سارے آپ نفع نقصان سوچ کر کیا کریں؟ برنگ دیٹ آئیڈیا ٹو لائف، اس آئیڈیا کو زندگی دیں۔ زندگی کیسے دیں؟ یعنی کہ وہ عمل میں لائیں۔ Entrepreneurs are people who create and run these businesses۔ سوری، انٹرپرینیورس کیا ہوتے ہیں؟ لوگ ہوتے ہیں، وہ پرسنز ہوتے ہیں جو یہ بناتے ہیں بزنس اور چلاتے ہیں۔ دے آر انوویٹرس، وہ نئی چیزوں کو سامنے لانے والے ہیں۔ رسک ٹیکرس، رسک لینے والے ہیں۔ پرابلم سالورس، مسائل کا حل لانے والے ہیں سامنے، ٹھیک ہے جی۔ پاکستان از دا ہوم ٹو ون آف دا لارجسٹ فری لانسنگ کمیونٹی ان دا ورلڈ۔ دا کنٹری رینکس آن دا، ٹھیک ہے۔ اچھا، فری لانسنگ کیا ہوتا ہے؟ فری لانسنگ ایسے بچے کہ جیسے آپ کو گرافک ڈیزائننگ آتی ہے تو آپ ایسے پلیٹ فارمز کے ذریعے اپنی سروسز آفر کریں، پھر لوگ آپ کو ہائر کریں، آپ سے کام کروائیں اور آپ کو اس کے بدلے کوئی پیسے دیں، پیمنٹ دیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ پاکستان از ہوم ٹو ون آف دا لارجسٹ فری لانسنگ کمیونٹیز۔ یہ جو ہے ڈیڈ یو نو والی یہ لازمی آپ پڑھیں، یہ ان میں سے آبجیکٹو بھی آ سکتا ہے، مائٹ بھی ان میں سے کوئی کوشچن بھی بن جائے، یہ آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ کمیونٹیز ان دا ورلڈ، دنیا میں پاکستان بھی ایسا ملک ہے جو فری لانسنگ میں اچھا کام کر رہا ہے۔ کنٹری رینکس امنگ دا ٹاپ 5 فار فری لانس گروتھ، جو ٹاپ 5 ہے نا فری لانس گروتھ میں کنٹریز، ان میں جی ہمارا ملک آتا ہے۔ ود مینی انٹرپرینیورس آفرنگ دیئر اسکلز ان ایریاز لائک سافٹ ڈیولپمنٹ، یہ سافٹ ویئر بنانا،
ग्राफिक डिज़ाइन एंड डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है जी। दिस एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट इज हेल्पिंग टू ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, अब इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि बाहर का पैसा आप दुनिया में पाकिस्तान में लेकर आएंगे, अपने मुल्क में लेकर आते हैं। जैसे अगर आप काम करते हैं फॉरनर्स के साथ, आप डॉलर पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं। ये चीज़ ना सिर्फ ऐसा है कि उन फ्रीलांसिंग करने वालों की हेल्प करती है, उनका किचन रन होता है, घर चलते हैं, बल्कि इसके साथ साथ मुल्क की इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा तरक्की करती है। ठीक है जी। एग्जाम्पल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स। स्टार्टअप कहते हैं कोई बिजनेस शुरू किया जाए, लाइक फेसबुक, गूगल, एप्पल बिगेन एज स्मॉल कंपनीज फाउंडेड बाय एंटरप्रेन्योर्स हु हैड इनोवेटिव आइडियाज फॉर न्यू टेक्नोलॉजी। कोई भी काम हो एकदम से नहीं ज्यादा बड़ा होता, हर काम जीरो से शुरू करना पड़ता है। आप फेसबुक को देखें, गूगल, एप्पल, ये सारी वो कंपनीज हैं जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हुई और तरक्की की इन्होंने। और इनको बनाने वाले वो लोग थे जिनके दिमागों में आइडियाज थे कि हमने कैसे इस टेक्नोलॉजी को दुनिया में इम्प्लीमेंट करवाना है। दीज कंपनीज हैव grown to become some of the largest and most influential in the world। ये वो कंपनियां जो दुनिया के अंदर सबसे बड़ी और बाअसर कंपनियां बनी। आप देखिए, एप्पल कंपनी है, आईफोन एक स्टैंडर्ड के अलावा समझाती है। फेसबुक है, एवरीवन यूजेस फेसबुक। हो ही नहीं सकता किसी के पास स्मार्टफोन हो एंड ही और शी डज नॉट यूज फेसबुक, हो ही नहीं सकता। ठीक है जी। तो अब इसके बाद देखें लोकल बिजनेसेस। अब लोकल बिजनेसेस क्या होते हैं जी? लोकल बिजनेसेस सच एज योर नेबरहुड बेकरी, आपके आसपास कोई बेकरी है, और स्मॉल क्लोथिंग बुटीक, या कोई छोटी सी बुटीक कर लें कपड़ों की, ये भी एंटरप्रेन्योरशिप की मिसालें हैं। कारोबार छोटा है, बड़ा है, कारोबार है। ठीक है, मैंने आपको मिसाल सबसे पहले नहीं पढ़ा कि एंटरप्रेन्योरशिप छोटे या बड़े बिजनेस कहते हैं। ठीक है ना, मैं आपको एक मिसाल बताती हूँ। एक फॉर एग्जांपल एक यंग लड़की है, वो बीड से पर्स बनाती है। ठीक है, और पर्स बना के वो ऑनलाइन, उसका इंस्टाग्राम पे पेज है, वो अपना काम शो करती है, वहाँ से ऑर्डर लेती है और वो घर बैठे कमा रही है। वो भी एंटरप्रेन्योर है, ये भी एंटरप्रेन्योरशिप है। इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा है जो चाइना से बच्चों की पिन्स एंड पोनीज इंपोर्ट करते हैं मंगवा के बल्क में, फिर वो बेचते हैं, वो भी एंटरप्रेन्योरशिप ही है और वो भी एंटरप्रेन्योर्स ही हैं। ठीक है, बेकरी है, छोटे कपड़ों की बुटीक है। इसमें आपने ये नहीं देखना कि जो बड़ा है वही कारोबार है। कारोबार छोटा बड़ा नहीं होता, कारोबार होता है। These businesses provide product or service to their communities and are often started by individuals with a passion for what they do। इनको स्टार्ट करने वाले लोग हमेशा वो होते हैं जिनके अंदर जज्बा होता है कि मैंने कुछ करके दिखाना है। ठीक है, अब इसमें देखिए आपके पास अगर आपने ब्रीफ नोट लिखना है ना एंटरप्रेन्योरशिप पर, तो आप यहाँ से लेकर, मैं निशान लगाती हूँ, यहाँ से लेकर ये डिड यू नो वाला दरम्यान ना लिखिएगा। ठीक है, यहाँ से लेकर लोकल बिजनेस यहाँ तक लिख। ठीक है, लेकिन अगर आप वो कहते हैं फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आता है व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, तो तब आप ये बस पैराग्राफ लिख दें और इन दोनों की हेडिंग दे दें, समझ आ जाएगी चेक करने वाले को भी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया गया। अब है जी की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, कि जो कारोबारी हजरात हैं, कारोबार करने वाले। जब मैं ये लफ्ज बोलूँ कारोबारी हजरात, तो आपने ये नहीं सोचना कि कोई बहुत अमीर वेल ऑफ सूटेड, नहीं, वो घर बैठी भी यंग बच्ची भी एंटरप्रेन्योर है जो बीट से पर्स बनाकर सेल कर रही है। ठीक है जी। तो की कैरेक्टर की खूबियां क्या है जी? की कैरेक्टरिस्टिक्स रेफर टू द एसेंशियल ट्रेट्स कहते हैं खूबियों को, सिफात को। ठीक है जी। आर क्वालिटीज दैट डिफाइन अ पर्टिकुलर रोल और पर्सन, जो किसी किरदार को या इंसान को ज़ाहिर करते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, की कैरेक्टरिस्टिक्स आर दोज फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स, बुनियादी खूबियां हैं, दैट आर कॉमनली फाउंड इन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। आपने देखना है कि जिन्होंने कामयाबी हासिल की उन कारोबारी लोगों में क्या खूबियां थी। दिस इंक्लूड इनोवेशन, रिस्क टेकिंग,
अच्छा ये मेन चीजें हैं, इनोवेशन और रिस्क टेकिंग। ठीक है जी, ठीक है। थोड़ा सा इस सिलेबस का ये इशू है कि इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो मतलब कि प्रॉपरली एडिंग के साथ इसको नहीं बनाया गया, सिलेबस को डिज़ाइन करने में थोड़ा सा इशू है। लेकिन मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी, जैसे मैंने अपने जो मेरे पास बच्चे पढ़ रहे हैं 9th 10th की, जिनका उनको मैंने नोट्स बनवाए हैं, ऐसे ही मैं बुक से आपको इनके प्रॉपरली नोट्स बनवाऊँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो। अच्छा, इसमें दो चीज़ें आती हैं, इनोवेशन और रिस्क टेकिंग। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर, ठीक है, इसमें आप यहाँ से लेकर, अभी हम इनोवेशन रिस्क टेकिंग पढ़ते हैं लेकिन अब यहाँ तक ही करें। अच्छा ये थोड़ा पढ़ लेते हैं। द वर्ड एंटरप्रेन्योर कम फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड दैट मीन्स टू अंडरटेक। एंटरप्रेन्योर्स अंडरटेक द टास्क ऑफ स्टार्टिंग एंड अ न्यू बिजनेस। वो इस चीज का क्या करते हैं, बोल्ड स्टेप उठाते हैं, बहादुरी से काम लेते हैं कि वो स्टार्ट भी करते हैं, रन भी करते हैं बिजनेस को, आधे रास्ते छोड़ते नहीं या शुरू करने से पहले ही परेशान नहीं हो जाते। ठीक है, ये भी आप पढ़ लें तो ये आ सकता है कि किस वर्ड से ये आया जी, फ्रेंच वर्ड्स, जिसका मतलब क्या है, टू अंडरटेक। ठीक है, अच्छा अब देखें जी इनोवेशन क्या होता है। इनोवेशन मीन्स क्रिएटिंग समथिंग, इनोवेट होता है नई चीज बनाना। ठीक है ना, उसका उर्दू मतलब है जिद्दत पसंदी। जिद्दत कहते हैं जदीद, जदीद कहते हैं जी नई चीज, न्यू, न्यू को जदीद कहते हैं उर्दू में। इनोवेशन मीन्स क्रिएटिंग समथिंग न्यू और इम्प्रूविंग समथिंग दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट। इनोवेशन का मतलब ये है कि या तो नई चीज बनाएं या जो ऑलरेडी चीज है उसमें नई तब्दीलियां लाएं। एंटरप्रेन्योर्स आर ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू वेज, इनके अंदर आइडियाज की भरमार होती है, तो ये नए तरीके देखते हैं टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और मेक थिंग्स बेटर, कि कैसे मसाइल हल किए जाएं और चीजों को बेहतर बनाया जाए। दूसरा जी रिस्क टेकिंग। स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस इन्वॉल्व रिस्क। जब आप नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं इसमें रिस्क बहुत सारे आते हैं, हो सकता है वो आपका काम ना चले, मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर आप कपड़ों काम करने लगे हैं तो ऑलरेडी मार्केट में कपड़ों काम करने बंदे बहुत ज्यादा हैं, आपको बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। एंटरप्रेन्योर्स मस्ट बी विलिंग टू टेक चांसेस नोइंग दैट दे माइट फेल। कारोबार करने वालों को इस बात का अंदाजा बखूबी होना चाहिए कि वो फेल भी हो सकते हैं, उनका कारोबार खत्म भी हो सकता है, ठप भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आप एक लगी बंद तनख्वाह ले रहे हैं। ठीक है, जो इदारा आपको दे रहा है तनख्वाह उसका नुकसान हो गया तो आपकी पे शायद असर ना पड़े। ठीक है, लेकिन अगर आप अपना कारोबार कर रहे हैं तो भाई पैसा आपने लगाया, अगर नफा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है तो वो आपका, तो लॉस हुआ तो वो भी आप ही के हिस्से में आएगा। ठीक है जी। However, they also know that taking risk can lead to great rewards. लेकिन वो ये जानते हैं कि अगर उन्होंने रिस्क लिया तो उनको बड़े बड़े इनाम मिलेंगे, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा उनके साथ, कुछ ना कुछ नहीं, ज्यादातर। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये एक पढ़ लें थोड़ा सा। डिड यू नो दैट वॉल्ट डिज्नी द क्रिएटर ऑफ मिकी माउस, वॉल्ट डिज्नी जी जिसने मिकी माउस को क्रिएट किया था, उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट की अंकल्स गैराज। टुडे डिज्नी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंटरटेनमेंट कंपनी इन द वर्ल्ड। ठीक है, डिज्नी क्या है जी, दुनिया की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी। तो यही होता है, हमेशा छोटे जीरो से शुरू करते हैं तो सारे काम होते हैं, ऐसे नहीं होता कि आप कहें कि एकदम सब कुछ हो जाए। अच्छा जी, इसके बाद है, ठीक है जी, अब ये एक क्वेश्चन पढ़ लें, वाई इज एंटरप्रेन्योरशिप इम्पोर्टेंट, ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको, कि क्यों अहम क्यों है भाई, क्यों एंटरप्रेन्योरशिप पे इतना फोकस हमारा क्यों है, क्यों होना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ए ड्राइव, ड्राइव होता है चलाना, यानी कि किसी चीज को तेज करना। ठीक है, चलाना, तेज करना, किसको भाई, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ इनके पैसे के लिहाज से मुल्क की जो होती है ना हालत वो बेहतर होती है। क्रिएट्स जॉब्स, नौकरियां क्रिएट होती हैं, लोगों को रोजगार मिलता है। एंड फॉस्टर्स इनोवेशन, और जदीदियत आती है, जदीद पसंदी आती है, नई नई चीजें आती हैं। न्यू बिजनेस ब्रिंग फ्रेश आइडियाज एंड कंपटीशन, नए बिजनेस, नए नए आइडियाज और कंपटीशन, ये वो कंपटीशन है जो हेल्दी कंपटीशन है। ठीक है, जिससे आप तरक्की करेंगे, आप कमाएंगे, आपका मुल्क तरक्की करेगा, पैसा आएगा मुल्क के अंदर।
which can lead to better products and services per everyone. اور یہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ جب آپ کمپٹیشن کرتے ہیں تو آپ اپنی چیز سے بندے سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کپڑے کر رہے ہیں کاروبار اور ایک اور بندہ بھی کپڑے کر رہا ہے کاروبار, آپ دونوں کے آپس میں کمپٹیشن. اٹ ڈزنٹ مین کہ یو بوتھ آر اینیمیز, نو, آپ آپس میں دشمن نہیں ہیں, لیکن آپ کاروبار دنیا میں ایک ہیلدی کمپٹیشن کر رہے ہیں. آپ کی کوشش ہوگی کہ آپ اس سے زیادہ اچھا کپڑا جو ہے نا, فیبرک کپڑے کا اچھا ہو, زیادہ اچھی کوالٹی ہو. اس طرح اس بندے کی کوشش ہوگی کہ آپ سے زیادہ اس کے کپڑے کی کوالٹی اچھی ہو تاکہ کسٹمر زیادہ اس کو چوز کرے. So when they both get into this kind of competition, this kind of healthy competition, eventually کیا ہوتا ہے, سروسز, پروڈکٹس, چیزیں بہتر ہوتی جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا اس میں کیا آتا ہے جی, اکنامک گروتھ ہے اور انوویشن اینڈ پروگرس ہے. اکنامک گروتھ, وین انٹرپرینور اسٹارٹ نیو بزنسز, جب انٹرپرینورس نیا بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں, دے کنٹریبیوٹ اکانومی بائی کریٹنگ نیو جابس اینڈ پرووائڈنگ نیو پروڈکٹس اینڈ سروسز. تو ملک کی معاشی حالات میں کیسے بہتری لاتے ہیں کہ وہ نئی جابس کریٹ کرتے ہیں. دیکھیں جب آپ کمپنی بنائیں گے وہاں بندے رکھیں گے نا کام کے لیے, تو یہ بندے کون ہوں گے, یہ وہی ہوں گے جن کے پاس نوکریاں آلریڈی نہیں ہوں گی. وہ آئیں گے, کام کریں گے, ان کا کاروبار, ان کو رسک ملے گا, ان کو پیسے ملیں گے, ان کے گھر چلیں گے. پھر آپ نئی پروڈکٹس اور سروسز پرووائڈ کریں گے. اکنامک گروتھ مین دیٹ کنٹریز پروڈیوسنگ مور گڈس اینڈ سروس. اکنامک گروتھ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ملک گڈس ہوتا ہے, چیزیں زیادہ چیزیں بنا رہا ہے, زیادہ سروسز پرووائڈ کر رہا ہے, وچ میکس پیپلز لائفز بیٹر, جس سے لوگوں کی زندگیاں بہتر ہوں گی. انٹرپرینیورشپ پلیز اے بگ رول ان دس. بھائی بڑا اچھا اور بڑا رول ہے انٹرپرینورشپ کا اس کے اندر. ٹھیک ہے جی. آگے جی, انوویشن اینڈ پروگرس. Entrepreneurs often come up with groundbreaking ideas that change the way we live and work. Entrepreneurs ایسے آئیڈیاز لے کر آتے ہیں جس سے ہمارے رہنے, ہمارے کام کرنے کا انداز تبدیل ہوتا ہے. تبدیل سے مراد یہ کہ اچھے انداز تبدیل ہوتا ہے. فار ایگزامپل, مثال کے بتائیں, انوینشن آف اسمارٹ فون ہیز ریولیوشنائزڈ کمیونیکیشن اینڈ ایکسیس ٹو انفارمیشن. اسمارٹ فون ایجاد ہوئے تو کس چیز کی وجہ سے ہمیں فائدہ ہوا, ہماری انفارمیشن تک ایکسیس آسان ہوئی, رابطے آسان ہوئے. ٹھیک ہے, زندگیاں بہت بہتر ہوئی, بہت آسان ہوئی. آج سے 20 سال پہلے جنہوں نے پڑھا شاید ان کو چیٹ جی پی ٹی اور ان چیزوں کی اتنی ایکسیس نہیں تھی جتنی اب ہمیں ہے, اور ہم جتنا انٹرنیٹ سے تعلیم ہے, کوئی بھی چیز ہے, چاہے وہ آپ کا ایجوکیشن ہے, چاہے آپ کا رہنے کا انداز ہے, لیونگ سٹینڈرڈز ہے, ہر چیز ہماری امپروو ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. اسی وجہ سے کہ لوگوں کو انٹرنیٹ تک ایکسیس ہوئی ہے, دنیا میں کیا ہو رہا ہے سب کچھ پتہ چل رہا ہے, انفارمیشن بر وقت پہنچ رہی ہے, ہر بندہ ہر چیز سے آگاہ ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ہے جی آج کا لیکچر. ہوپفلی آپ کو سمجھ آئے گا. انشاءاللہ لیکچر میں ٹاپک سب کا لازم ہوں گی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.